الحمد لله رب العالمين، وهذا نظمنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى أن يأتي الشيخ عبد الله شاهد بالترجمة. المدرسة المحمدية العربية، يعني أتمنى أن يأتي اليوم وأتكلم الدرس بالعربية فقط، بحيث أنكم لا تحتاجون إلى ترجمة، أنتم مترجمون. هذا الذي ينبغي عليكم، تجتهدوا في معرفة اللغة العربية. حتى العوام الذين ليسوا من طلاب المدرسة عليهم الاجتهاد بتعلم اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، حتى يفهم ماذا يريد الله وبماذا يأمر الله. وكذلك إذا قرأ الحديث يفهم ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعرف العربية يتلذذ بسماع وقراءة وفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لذة من ترجمتك له بلغة أخرى. فهناك ألفاظ لا يمكن أن تترجم بنفس اللفظ، فاللغة العربية أشرف اللغات وأكملها، والله عز وجل اختار القرآن الكريم أن يكون بالعربية، وهو أشرف الكتب. التوراة والإنجيل بلغات أخرى غير العربية، وهي كتب الله أنزلها على أنبيائه، والزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى، كل بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأشرف الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عربي. والعرب كانوا موجودين قبل إسماعيل، فهناك من يقول إن إسماعيل هو أول عربي، وهذا غير صحيح، لأن إبراهيم عليه السلام بإجماع العلماء قد جاء بعد قوم عاد وثمود، وقبل قوم شعيب وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة وقوم شعيب بعد إبراهيم. أما هود وصالح هم من العرب، وهم قبل من؟ إبراهيم، قبل إبراهيم. فقوم هود هم عاد، كانوا باليمن بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بعد زمن نوح. كذلك صالح. قوم ثمود كانوا
بمدائن صالح، شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند مدينة يقال لها العلا اليوم، قوم صالح وهم من العرب. فالعرب لغة وكلاما موجودون قبل إبراهيم وإسماعيل ولدهم. إذن ما معنى قول بعض العلماء أن إسماعيل أبو العرب؟ يحمل على أحد معنيين أو ثلاث معاني، إما معنيين أو ثلاثة معاني. المعنى الأول أن العرب السابقين قد بادوا وماتوا وليس لهم ولد، والعرب الباقون الموجودون بعد إسماعيل كلهم من أبنائه، كلهم من أبنائه، يعني العرب الباقون. وأما العرب السابقون قد ماتوا وانتهوا، مثل قوم عاد يقال لهم العرب البائدة، وقوم ثمود يقال لهم ماذا؟ العرب البائدة، يعني الذين بادوا وانتهوا لم يبق منهم أحد. يعني اليوم لا يوجد شخص يقول أنا من ذرية قوم عاد، لكن يوجد من يقول أنا من ذرية هود النبي، في موجود، لكن كقوم عاد بقي هود، إذن هو أيضا من قوم عاد. فهذا المعنى فيه نظر، لكن هذا قول بعض العلماء. القول الثاني أن القحطانيين والعدنانيين يرجعون إلى إسماعيل. أما العدنانيون فلا شك في ذلك، لأن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأما القحطانيون فهم في خلاف في نسبهم، يوجد خلاف، منهم من يجعلهم من ذرية هود، ومنهم من يجعلهم من ذرية غيره، ومنهم من يجعلهم من ذرية إسماعيل. ثلاثة أقوال في نسب القحطانيين. فهناك من العلماء من يرى أن القحطانيين هم من ذرية إسماعيل. والعرب اليوم كلهم يقولون نحن إما قحطانيون أو عدنانيون، وكلهم على هذا القول يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام. القول الثالث أو المعنى الثالث أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية الفصيحة، بالعربية المبينة، تختلف عن العربية السابقة، وأفصح ولده وأفصح الناس بعده، بل زاد وفاء محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل الآن إلى الدرس الذي طلب مني بعض الطلاب أن أشرح في وقت
الأوقات العقيدة الطحاوية. فهذا هو المجلس الأول في الكلام عن العقيدة الطحاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আল-আকিদা আত-তাহাবিয়া এর উপরে দার্স হবে, এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা প্রস্তাব করেছি সম্মানিত শাইখের কাছে। তো আজকে প্রথম ক্লাস হবে আল-আকিদা আত-তাহাবিয়ার উপরে, আজকে প্রথম ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ। ودراسة العقيدة مهم جدا عند المسلم، لأن هذه العقيدة تشتمل على بيان معنى الإيمان بالله وأركان الإيمان وما يجب اعتقاده. আকিদা মানে পড়াশোনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন মুসলমানদের নিকট আকিদা পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এই আকিদার মধ্যে ইমানের বিবরণ এসেছে এবং ইমানের রুকনগুলোর বিবরণ এসেছে এবং ইমানের রুকনগুলোর ব্যাপারে কি আমাদের উপরে আবশ্যক সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে আকিদার কিতাবগুলোর মধ্যে। এই জন্য আকিদা পাঠ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। وعقيدة المسلم مبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، إجماع المؤمنين، إجماع العلماء المتبعين للمنهج الحق والذي اتفقوا عليه، وخاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. মুসলিমের আকিদা এর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত এবং মুসলমানদের ইজমা, আলেমদের ইজমা, বিশেষ করে সাহাবীদের ইজমা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ইজমা হয়েছে। মুসলিমগণ যে আকিদাগুলো পোষণ করবে তার ভিত্তি হচ্ছে কোরআন, সুন্নাত এবং রাসূলের সাহাবীদের ইজমা। وكتب العقيدة ألفها العلماء لتيسير فهم هذا الاعتقاد الذي في الكتاب والسنة. আকিদার কিতাবগুলো আলেমগণ লিখেছেন কোরআন সুন্নাহর আকিদাগুলো বুঝতে যেন সহজ হয়ে যায়, বোঝাটা সহজ করার জন্য আলেমগণ আকিদার কিতাব লিখেছেন। والصحابة والتابعون وأتباعهم كلهم كانوا على عقيدة واحدة. সাহাবীগণ এবং তাবেঈগণ এবং তাবউত তাবেঈগণ একই আকীদার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। وقد نشأ وظهر في زمانهم بدع قولية واعتقادية قام السلف بردها والدفاع عن العقيدة الصحيحة. সাহাবীদের যুগেই মানে সাহাবীদের যুগের শেষের দিকে, তাবেঈদের যুগে, তাবেঈদের যুগেই আকীদাগত বিভ্রান্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু তারা এর প্রতিবাদ করেছেন। যারা মানে বিপরীত আকীদা পোষণ করেছেন তাদের জবাব দিয়েছেন। না فلما ظهرت البدع حاربها علماء السلف فصار الناس فريقين، فريق اخترع البدعة وأمة ردت على هذه البدعة، فنحن نتبع السلف ضد هذه الفرق والأحزاب. যখন আকীদাগত বেদাত আত্মপ্রকাশ করেছে তখন লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক ভাগ সেই বেদাতি আকীদা গ্রহণ করেছে, আরেক ভাগ সেই বেদাতি আকীদার প্রতিবাদ করেছে, হক বা সত্য আকীদা সাব্যস্ত করেছে আর বেদাতীদের প্রতিবাদ করেছে। আর আমরা সঠিক আকীদা পোষণ করব, সালাফদের আকীদা পোষণ করব।
এবং বেদাতি আকীদা বর্জন করব না। فظهرت بدعة الخوارج في زمن علي رضي الله عنه فقاتلهم الصحابة ولم يكن مع الخوارج صحابي كل الصحابة ضد الخوارج আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার যুগে খারিজিদের বেদাত বের হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবং তার সাথীগণ এই খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। খারিজিদের দলে একজন সাহাবীও ছিল না, সব সাহাবী খারিজিদের বিরুদ্ধে ছিলেন না। عندنا ميزان نزن به الأقوال كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والإجماع عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم আমাদের নিকটে মানদণ্ড আছে, দাঁড়িপাল্লা আছে। এই মানদণ্ড দিয়ে, দাঁড়িপাল্লা দিয়ে আমরা বিভিন্ন কথা ওজন করব, যাচাই বাছাই করব। একটা মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আরটি হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত এবং সাহাবীদের ইজমা। এইগুলো দিয়ে আমরা মানুষের কথা যাচাই বাছাই করে নিব, যে কোনো কথা আমরা গ্রহণ করব না। والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الخوارج রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই সতর্ক করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে অচিরেই খারিজিরা আসবে, এই উম্মতের মধ্যে খারিজি লোকদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, এটা তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন। وذكر أن عليا سيقتله এটাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই খারিজিদেরকে হত্যা করবে। وذكر علامة على أنهم الذين قصدهم رجل في عضده مثل ثدي المرأة ذو الثدية ووجدوه مع أهل النهروان ضد علي رضي الله عنه নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারিজিদের আলামত উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই খারিজি নেতার একটা বাহু হবে অর্ধেক, মানে অপূর্ণ হবে, আর সেই বাহুতে থাকবে মহিলাদের স্তনের বটার মতো একটু অংশ বাড়তি থাকবে, একটু গোশত বাড়তি থাকবে। এই হবে খারিজি লোকের আলামত, যার বিরুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যুদ্ধ করবেন, যাদের বিরুদ্ধে তাদের নেতার এই অবস্থা হবে। একটা বাহু থাকবে না, হাত থাকবে একটা, আরেক হাতের অর্ধেক থাকবে, এবং সেই হাতের মধ্যে মানে একটু বাড়তি গোশত থাকবে, যেটা মহিলাদের স্তনের মতো না। فاليوم في زماننا الحاضر لما ترى قوما يتولون هؤلاء الخوارج أهل النهروان ويقولونهم رجال وأهل الفضل ويكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعرف أن عقيدتهم فاسدة. هذا ميزان لمخالفتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যে সমস্ত খারিজিদের বিরুদ্ধে, তারা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার বিরুদ্ধে নাহরাওয়ান নামক জায়গায় একত্রিত হয়েছিল, সংঘবদ্ধ হয়েছিল। সেখানে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আর বর্তমানেও যাদেরকে আমরা দেখব, মানে এক শ্রেণীর মানুষ, তারা ইলম দাবি করবে, তারা ফজল দাবি করবে, তারা ওই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে কাফের বলবে। من علامات في هذا العصر خاصة. نعم، يعني يتولون هؤلاء الخوارج ويكفرون عليا، فهذا مضاد لكلام الرسول. মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু হাদিসকে তারা বর্জন করবে, অস্বীকার করে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে কাফের বলবে। বর্তমানেও খারিজিদের একটা আলামত হচ্ছে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু হাদিসের বিরোধিতা করবে এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে কাফের মনে করবে না। النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالذي اليوم يبغض عليا ماذا نقول له؟ মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে হে আলী, তোমাকে মুমিনরা ভালোবাসবে, মুমিনরাই তোমাকে ভালোবাসবে, মুমিনদেরকে ছাড়া আর কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না, এবং মুনাফিকরা তোমাকে ঘৃণা করবে। বর্তমানে আমরা যাদেরকে দেখব যে তারা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে ঘৃণা করে, তারা মুনাফিক, তারা মুমিন নয়। না, فنحن عندنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر، أي شخص يتجاوزه هو من أهل البدع. আমাদের নিকটে আমরা মনে করি সাহাবীগণ হচ্ছেন রেড সিগন্যাল। সাহাবীদের মর্যাদা নষ্ট করা যাবে না। আমরা যখনই দেখব যে কেউ সাহাবীদেরকে ঘৃণা করতেছে, সাহাবীদের বিরুদ্ধে, বুঝবো এরাই হচ্ছে বেদাতি। না, فنجد اليوم من يقول إنه داعية إسلامي ويسب عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو يسب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. فالذي يسب صحابي هو من المنافقين. বর্তমানে যাদেরকে দেখবো যে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে গালি দেয় অথবা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে গালি দেয়, যদিও তারা নিজেদেরকে দায়ী মনে করে, আলেম মনে করে, আমরা যদি কাউকে দেখি ইলম দাবি করে, নিজেকে আলেম মনে করে, দায়ী মনে করে, কিন্তু উসমানকে গালি দেয়, মুআবিয়াকে গালি দেয়, আমরা তাদের ব্যাপারে আমরা মনে করবো এরা হচ্ছে মুনাফিক, এরা হচ্ছে বেদাতি। না, فبعد بدعة الخوارج ظهرت بدعة القدرية في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسئل عن قدرية النفاة لعلم الله فكفرهم. খারিজিদের বেদাত আত্মপ্রকাশ করার পরে আসলো কাদারীদের বেদাত। কাদারীদের বেদাত মানে আত্মপ্রকাশ করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার যুগে। তো এই কাদারীরাও এরাও হচ্ছে বেদাতি, এরাও হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বিরোধী, এরাও হচ্ছে এদের আত্মপ্রকাশ করেছে খারিজিদের পরবর্তীতে। নাম ثم ظهرت بدعة الإرجاء، تأخير العمل عن الإيمان. খারিজিদের পরে, কাদারীদের পরে এসেছে মুরজিয়াদের বেদাত। মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আর মুরজিয়ারা আমলকে ইমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা বলে যে সৎ আমল এগুলো ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুরজিয়া এই জন্য বলা হয়, তারা আমলকে ইমান থেকে পিছিয়ে দেয়, আমলকে ইমান থেকে বের করে আলাদা করে দেয়, এই জন্য তারা মুরজিয়া। অথচ আমলগুলো ইমানের অন্তর্ভুক্ত না। ثم ظهرت بدعة، طبعا مع الخوارج ظهرت بدعة التشيع، ثم بدعة القدرية والجبرية، ثم بدعة المرجئة، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة الاعتزال والجهمية. তো শেখ বললেন যে শিয়াদের বেদাতটা আসলে খারিজিদের বেদাতের পাশাপাশি বের হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বেদাত প্রকাশিত হওয়ার মানে বিভিন্ন কাল, সময়গত পরিক্রমা, কোন সময় কোন বেদাতটা বের হলো। তো মুরজিয়াদের বেদাতের পরে আসলো মুতাজিলীদের বেদাত। মুতাজিলা এবং জাহামিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই কাদারিয়াদের পরে, জাহামিয়াদের পরে। না, فظهر واصل بن عطاء والمعتزلة الذين معه، وبدأوا يتكلمون في صفات الرب سبحانه وتعالى وينفونها عن الله، ومعهم الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان، فنشأ قول الجهمية والمعتزلة.
ওয়াসিল বিন আতা এবং তার সাথীদের দ্বারা মুতাজিলা বেদাতের আগমন ঘটেছে। তো ওয়াসিল বিন আতা এবং মুতাজিলারা তারা আল্লাহর সিফতকে মানে অস্বীকার করেছে তারা। জাদ বিন দিরহাম এই মাযহাব মানে আবিষ্কার করেছে। এই জাহামিয়া মাযহাবটা এসেছে এই জাদ বিন দিরহাম থেকে। প্রথমে যেটা বললেন যে ওয়াসিল বিন আতা হচ্ছে এটার উস্তাদ, তারপরে আমর বিন উবাইদ, এরা হচ্ছে মুতাজিলাদের ইমাম, বড় বড় ইমাম। তো তাদের থেকেই এই মাযহাবগুলো এসেছে, আল্লাহর সিফত অস্বীকার করার মাযহাব বিশেষ করে না। وقد ضحى خالد بن القسري بالجعد بن درهم مؤسس مذهب الجهمية يوم عيد الأضحى، قتله لأنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما। জাহাম বিন সাফওয়ান এই আল্লাহর সিফত অস্বীকার করার মাযহাবটা শিখেছে জাদ বিন দিরহাম থেকে। জাদ বিন দিরহাম ছিল এই জাহামিয়া মাযহাবের উস্তাদ এবং মূল। তার থেকে এই জাহামিয়া মাযহাব গ্রহণ করেছে জাহাম বিন সাফওয়ান। তো জাদ বিন দিরহামকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যা করেছেন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসারি, তাকে হত্যা করেছে ঈদুল আজহার দিন, তাকে জবাই করেছে। এই কারণে যে সে আল্লাহর সিফত অস্বীকার করেছে। সে বলেছে যে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন নাই এবং মুসার সাথে কথাও বলেন নাই। এই কথা বলে সে আল্লাহর সব সিফতকে অস্বীকার করেছে। আর বনি উমাইয়ার যুগে উমাইয়া গভর্নর খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসারি তাকে ঈদের দিনে হত্যা করেছে এই বেদাত প্রকাশ করার কারণে। নাম وكانت السنة قوية، তখন সুন্নত ছিল খুব শক্তিশালী। بكثرة العلماء، অনেক আলেম ছিল, সুন্নি আলেম ছিল অনেক। তো এই যুগে السلطان জি وقوة السلطان, এবং তখন শাসকের শক্তি ছিল। যে কথা বললাম খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসারি, তিনি শক্তিশালী একজন উমাইয়া আমির ছিলেন। সম্ভবত এটা সালটা উল্লেখ করেন নাই, 105 হিজরির ঘটনা এটা। 105 হিজরিতে অনেক সুন্নি আলেম ছিলেন, শাসক শক্তিশালী ছিল। আর ওই সময় যারা বেদাত প্রকাশ করেছে এই উমাইয়া আমিরগণ বেদাতীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। এমনকি ঈদের দিন গরু ছাগল জবাই করার মতো বেদাতীকে হত্যা করা হয়েছে। না وكان الخليفة المهدي العباسي سلطة على الزنادقة مثل هؤلاء। আব্বাসী খলিফা মাহাদির কথা আমরা জানি, মোহাম্মদ আল মাহাদি এই জিন্দিকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, অত্যন্ত মানে তাদের বিরোধী ছিলেন, কঠোর ছিলেন। না وكذلك هارون الرشيد كان يحارب الجهمية والمعتزلة، وكذلك ابنه محمد الأمين। এরপরে হারুন রশিদ, খলিফা হারুন রশিদও বেদাতীদের বিরুদ্ধে ছিলেন, কঠোর ছিলেন। অনুরূপভাবে তার পরবর্তীতে আমিন বিন হারুন রশিদ, তিনিও ওই বেদাতীদের বিরুদ্ধে ছিলেন, বিরোধী ছিলেন। না ولكن المأمون درس عند هؤلاء المعتزلة وتشرب مذهب الشيعة والمعتزلة، فكان عنده تشيع وعنده اعتزال। কিন্তু পরবর্তী যখন মামুনুর রশিদ আসলো, এই মামুনের যুগ থেকে বিভ্রান্তি শুরু হয়। এই মামুন পড়াশোনা করেছিল শিয়া উস্তাদের নিকটে এবং মুতাজিলি উস্তাদের নিকটে পড়াশোনা করার কারণে এই মামুন ছিল এই মুতাজিলাদের সমর্থক। নাম وخرج على ولي أمره الأمين وقاتله। সে বিদ্রোহী করেছিল, মামুন বিদ্রোহী করেছিল আমিনের বিরুদ্ধে, তার ভাই আমিনের বিরুদ্ধে মামুন বিদ্রোহে নেমেছিল। যারা আব্বাসী খেলাফতের ইতিহাস পড়তেছে এবার কুল্লিয়া উলাতে, তারা বিষয়গুলো পড়বে ইনশাআল্লাহ এবং ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। وسبب فتنة عظيمة في الدولة العباسية। এই মামুন যখন বিদ্রোহ শুরু করলো তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, এর মাধ্যমে বিরাট ফিতনা হয়। বনি আব্বাসের খেলাফতে বিরাট ধরনের বিভ্রান্তি হয়, ফিতনা হয়। না فتنة في السياسة وفتنة في العقيدة।
মানে রাজনৈতিক পর্যায়ে মাঠেও এই ফিতনাটা দেখা দেয় এবং আকীদার ক্ষেত্রেও এটা একটা বিরাট ফিতনা সৃষ্টি করে। وامتحن العلماء ودعا الناس إلى بدعة الاعتزال. মামুন আলেমদেরকে খুব কষ্ট দিয়েছে, আহমদ বিন হাম্বলকে কষ্ট দিয়েছে এবং মুতাজিলা মাযহাবকে মুতাজিলা মাযহাব সমর্থন করেছে। وقبل أن يموت أوصى أخاه المعتصم بأن يقوم مقامه في هذه الفتنة. মামুন মৃত্যুবরণ করার সময় ওসিয়ত করে গেছে, তার ভাই মুতাসিমকে ওসিয়ত করে গেছে সে যেন তার মৃত্যুর পরে এই মুতাজিলা মাযহাবের সাহায্য করে, এই ফিতনার জন্য ইমাম হয়। মরার সময় তার ভাই মুতাসিমকে এই ওসিয়ত করে গিয়েছিল। ثم في عهد الواثق ابن المعتصم. এরপরে ওয়াসিক বিন মুতাসিমের যুগে ثم جاء المتوكل على الله ورفع هذه الفتنة. অতঃপর যখন আব্বাসী খলিফা মুতাওয়াক্কিল আসলো তখন এই ফিতনার অবসান ঘটলো, মুতাজিলি ফিতনা মানে উৎখাত হলো। কেন? মুতাওয়াক্কিল আহলুস সুন্নাতের সাহায্য করেছেন, মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। فاستطاع أهل البدع بقوة السلطان والمال أن ينشروا مذهب المعتزلة والبدع في المسلمين. তো মুতাজিলা এদের যুগে মানে অস্ত্রের বলে শক্তির বলে এই মুতাজিলি মাযহাব মুসলমানদের ভিতরে মানে প্রকাশ করেছে। মুতাজিলি ইমাম আলেমরা মানে সুলতানের সাহায্য বাদশাহ মানে শক্তির সাহায্য নিয়েছে, তারা ধন সম্পদ খরচ করে এই মুতাজিলা ফিতনা ছড়িয়ে দিয়েছে। ولكن صار صعب على أهل السنة حرب البدع بسبب انتشارها. এই যে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা নিয়ে বেদাতীদের মানে প্রসার ঘটল, এর মোকাবেলায় সুন্নিদের জন্য কঠিন ছিল, বেদাতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা কঠিন ছিল, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের পক্ষে এবং ধন সম্পদ তাদের পক্ষে। এই জন্য আলেমদের উপরে কঠিন ছিল এই বেদাতের মোকাবেলা করা ওই সময়। فما زال العلماء قائمون بالحق ويؤلفون الكتب ويتكلمون في الرد على العقائد الفاسدة ويبينون العقيدة الصحيحة. কিন্তু আলেমরা সবসময় এই ভুল আকীদার বেদাতি আকীদার প্রতিবাদ করেছেন লেখালেখির মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যমে, এবং সঠিক মানহাজ সঠিক পথ তারা দেখিয়েছেন মানুষকে। বেদাতীদের মোকাবেলা করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন এবং মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। وقد رد أبو حنيفة رحمه الله على بعض أصول المعتزلة في الصفات. نفسه أبو حنيفة كان ضد هؤلاء الجهمية، يعني مرات كان يتأثر ثم يرد عليهم لما يعرف الحق يرد. فكان شديدا على المعتزلة قوله في إثبات الصفات، هم يكرهون في أبي حنيفة هذا. ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মুতাজিলাদের কিছু উসুল কিছু মূলনীতির প্রতিবাদ করেছেন। তো ইমাম আবু হানিফা তাদের কথা শুনতেন এবং যখন মানে তাদের কথার ভিতরে ভুল পেতেন, বেদাত পেতেন, তখন তিনি মানে শক্ত প্রতিবাদ করতেন না। وكان عنده خطأ في مسألة الإيمان، مسألة العمل، يوجب العمل ولكنه يقول هو من الدين وليس من الإيمان. যদিও ইমাম আবু হানিফার মধ্যে কিছুটা ভুল আছে, তার ভুলটা হচ্ছে ওই যে ইমানের মাসআলা। তিনি বলতেন যে আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটা তার ভুল, কিন্তু তিনি আমল করার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি আমলের পক্ষে ছিলেন, যদিও তিনি আমলকে ইমানের ভিতরের জিনিস মনে করতেন না। وأخطأ أيضا في نفي الزيادة والنقصان عن الإيمان، وأخطأ أيضا في عدم جواز قول أنا مؤمن إن شاء الله. ইমাম আবু হানিফা ভুল করেছেন কোথায়? ভুল করেছেন যে ইমান বাড়েও না কমেও না, এই কথা তিনি ভুল করেছেন। এবং তিনি আরো বলেছেন যে আনা মুমিনুন ইনশাআল্লাহ, এই কথাটা বলা জায়েজ নাই, তিনি বলেছেন এই মাসলায় তিনি ভুল করেছেন।
এটা হচ্ছে আল ইস্তিসনা ফিল ইমানের মাসলা, তোমরা আকীদা কিতাবে পড়েছো ইনশাআল্লাহ এবং পড়বে। কেউ যদি বলে আনা মুমিন ইনশাআল্লাহ, এটা জায়েজ আছে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে জায়েজ নাই। অনুরূপভাবে তিনি বলছেন ইমাম বাড়েও না কমেও না, এই মাসলাটা কিন্তু এখানে তিনি ভুল করেছেন, কোরআন সুন্নাহ দলিলের বিপরীত বলেছেন। وأفضل من كتب في عقيدة أبي حنيفة هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর আকীদা বর্ণনার ক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে সুন্দর বলেছেন তাদের মধ্যে হলেন আবু জাফর আত-তাহাবী। ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ আকীদা তাহাবিয়ার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর আকীদাগুলো বর্ণনা করেছেন। ثم الأئمة مالك والشافعي وأحمد كلهم كانوا على خلاف قول أبي حنيفة في الإيمان، وقوله أصح، وهو الذي كان عليه السلف ودلت عليه النصوص، هو الصحيح ليس الأصح فقط، الصحيح. نعم. বাকি ইমামগণ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম মালিক, শাফি, এরা সবাই এই মাসআলাতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বিপরীত বলেছেন। মানে ইমানের মাসআলায় আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত কিনা এই মাসআলায়, এবং ইমান বাড়ে কিনা এই মাসআলায় বাকি ইমামরা ইমাম আবু হানিফার বিপরীত বলেছেন, বিরুদ্ধে বলেছেন। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে সঠিক। কোরআন হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে বাকি ইমামদের কথাই হচ্ছে বিশুদ্ধ, সেটাই হচ্ছে সঠিক। অর্থাৎ ইমান বাড়ে এবং কমে, আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত, এটি হচ্ছে সালাফদের কথা না। وأبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى كتب هذه العقيدة في زمن كان فيه مذهب المعتزلة قويا، ومع ذلك هو في كتابه هذا رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة الكلابية وعلى الماتريدية الكلابية، الفرق المخالفة لعقيدة السلف، قرر الطحاوي خلافها. ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী যার লিখিত আকীদা আমরা পড়ব, তিনি এমন একটা সময়ে এই কিতাব লিখেছেন, আকীদাগুলো লিখেছেন যে সময় ছিল মুতাজিলাদের দাপট, সেখানে যে সময় ছিল কুল্লাবিয়াদের দাপট ছিল এবং মাতুরিদি আকীদার দাপট ছিল। ওই সময়ের মধ্যে তিনি এই কিতাবটা লিখেছেন এবং তাদের জবাব দিয়েছেন, তাদের প্রতিবাদ করেছেন। وتضمن في العقيدة بعض الألفاظ التي يستخدمها أهل المنطق فلا بد من توضيحها। এই কিতাবের মধ্যে তিনি কিছু মান্তিক উল্লেখ করেছেন, মান্তিকি মাসআলা, দার্শনিক মাসআলা উল্লেখ করেছেন। এগুলো অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। মানে ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এর কিতাবের মধ্যে কিছু মান্তিকি পরিভাষা আছে, দার্শনিক পরিভাষা আছে, সেগুলো ব্যাখ্যা দরকার আছে না। والسلفيون يهتمون بعقيدة الطحاوي। সালাফি আলেমগণ এই আকীদা তাহাবীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ويبينون الملاحظات التي عليها بالعلم وبالدليل وبالحجة والبرهان। এবং এর মধ্যে যে ত্রুটিগুলো আছে, সামান্য ত্রুটি, এগুলো বর্ণনা করেন দলিলের ভিত্তিতে, সুস্পষ্ট বুরহান দলিলের মাধ্যমে সেগুলো থেকে আবার সাবধানও করেন যে ভুলগুলো আছে, টুকটাক ভুল যেগুলো আছে সেগুলো না। وسيكون هذا الدرس عرض لما بينه من الحق ونقد لما أخطأ فيه। এই দর্শের মধ্যে আমরা আরজ করব, পেশ করব, সঠিক মাসলাগুলো পেশ করব এবং যে টুকটাক ভুল আছে সেগুলো আমরা প্রতিবাদ করব, সেগুলো সমালোচনা আমরা করব। মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর পদ্ধতি না। وحتى ينتهي الوقت، يعني يكتفي أو يكفي لشرح العقيدة كاملا، لن أستخدم التطويل في الشرح، যাতে করে আমরা এই ব্যাখ্যাটা শেষ করতে পারি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে পারি। এই জন্য আমরা বেশি লম্বা করব না, অত দীর্ঘ আলোচনা করব না, মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব না। لا سيما وأنتم تدرسون في الثانوية وفي الكلية
بالنسبة للمدرسة المحمدية العربية شرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحاوية। কেননা বিশেষ করে যেহেতু তোমরা পড়ছো সানবিয়া স্তরে এবং কুল্লিয়া স্তরে এই যে আকিদা তাহাবিয়ার ব্যাখ্যা ইমাম ইবনে আবিল ইজ রাহিমাহুল্লাহ যে ব্যাখ্যা করেছেন শারহুল আকিদা আত-তাহাবিয়া নামে, সেই ব্যাখ্যাটা তোমরা যেহেতু পড়তেছো সানবিয়াতে এবং কুল্লিয়াতে, তাই আমরা বেশি লম্বা করবো না, মোটামুটিভাবে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। না وقد شرحها كثير من العلماء السلفيين في زماننا। বর্তমান আমাদের জামানায় অনেক সালাফি আলেম এই আকিদা তাহাবির ব্যাখ্যা করেছেন, প্রায় প্রত্যেক বড় আলেমই এর ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না وأعظم شرح وأوسع شرح لها من شروح السلفيين القدامى هو ابن أبي العز الحنفي। এগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হচ্ছে একজন সালাফি আলেম যিনি ব্যাখ্যাটা করেছেন তিনি হলেন ইবনু আবিল ইজ আল হানাফি রাহিমাহুল্লাহ। وهناك شروح من قبل بعض المخالفين في العقيدة أيضا حرفوا كلام الطحاوي في شروحهم। এর অনেক ব্যাখ্যা আছে, এমন অনেক ব্যাখ্যা আছে যেগুলোতে তাহরিফ করা হয়েছে। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ মানে কথার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, এমন অনেক আলেমেও এই কিতাবের ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলো আছে বাজারে, সেগুলো পাওয়া যায়। আবু জাফর আত-তাহাবি اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي المصري أو المصري الطحاوي। আবু জাফর তাহাবির মূল নাম হচ্ছে আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামা আল আজদি আল মিসরি, এই হচ্ছে তার মূল নাম। وهو رحمه الله ولد سنة 238 من الهجرة النبوية। 238 হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। قبل موت الإمام أحمد ب3 سنوات। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর 3 বছর আগে 238 হিজরিতে তার জন্ম। ولم يأخذ في العلم من أحد من علماء أصحاب الكتب الستة فيما أتذكر إلا من الإمام النسائي। কুতুবে সিত্তার ইমামদের মধ্য থেকে তিনি শুধুমাত্র ইমাম নাসাই থেকেই ইলম অর্জন করেছেন। والطحاوي درس على يد أمه وأبيه وكانوا من العلماء الشافعية। ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার পিতার কাছ থেকে, তার মাতার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, আর তার পিতামাতা ছিলেন শাফি মাযহাবের অনুসারী। وكان إسماعيل ابن يحيى المزني تلميذ الإمام الشافعي هو خاله أخو أمه। ইয়াহিয়া বিন ইসমাইল বিন ইয়াহিয়া ছিলেন তার মামা, একজন বিরাট বড় আলেম। ইসমাইল বিন ইয়াহিয়া আল মুজানি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম তাহাবির মামা ছিলেন এবং শাফি মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। فنشأ الطحاوي على مذهب الإمام الشافعي। তো ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ প্রতিপালিত হয়েছেন শাফি মাযহাবের উপরে। وخاله إسماعيل المزني كان هو رأس الشافعية في زمانه। তো এই যে ইসমাইল বিন ইয়াহিয়া আল মুজানি, তিনি তার জামানায় শাফি মাযহাবের মানে নেতা ছিলেন, বিরাট বড় একজন আলেম ছিলেন। وهو الذي نشر المذهب الشافعي بقوة، الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، وكان على عقيدة السلف। ইমাম ইসমাইল বিন ইয়াহিয়া আল মুজানি তিনি এই শাফি মাযহাবের প্রসার ঘটিয়েছেন, তবে তার আকীদা ছিল মানে সালাফি আকীদা, সঠিক আকীদা ছিল না। خاله المزني له كتاب في العقيدة اسمه كتاب السنة للمزني العقيدة। তো এই মুজানি এর একটি কিতাব রয়েছে, আকীদার কিতাব। এই আকীদার কিতাবের নাম হচ্ছে আস-সুন্নাহ নাম। وكان الطحاوي شابا يافعا قويا ذكيا ويدرس على يد خاله।
তো মুজানি একজন মানে যুবক ছিলেন, একজন সুঠাম শক্তিশালী মানে যুবক ছিলেন, এবং তিনি তার মামা মুজানির কাছে পড়তেন। فمرة غضب عليه خاله একদা এই মুজানির উপরে তার মামা ইসমাইল রাগান্বিত হলেন। وقال له لا يأتي والله لا يأتي منك خير, এবং বলল যে আল্লাহর কসম তোমার মধ্যে ভালো কিছু দেখতেছি না। ممكن هو لم يفهم مسألة أو أخطأ في شيء في حق خاله فتكلم بهذا الكلام الشديد. হতে পারে কোনো মাসআলায় ভুল করেছিল অথবা অন্য কিছু ঘটেছিল, এই জন্য তার মামা তার উপরে রাগান্বিত হয়ে এই কথা বলেছিলেন। فغضب الطحاوي, এতে করে ইমাম তাহাবি আবু জাফর তাহাবি তিনিও রাগান্বিত হলেন। وترك المذهب الشافعي كلية, এবং রাগ করে ইমাম মানে শাফি মাযহাব পুরাটাই বর্জন করলেন। وذهب يدرس عند أحد علماء الأحناف يقال له ابن أبي عمران في مصر. অন্য একজন আলেমের কাছে গিয়ে সে পড়াশোনা করতে থাকলেন মিশরে, যাকে আবু ইমরান বলা হয়। فصار حنفيا, এবার তিনি হয়ে গেলেন হানাফি। হানাফি মাযহাবের এক আলেম আবু ইমরানের কাছে পড়াশোনা করে হানাফি হয়ে গেলেন শাফিঈ থেকে। لكنه كان يتبع الدليل, হানাফি হলে কি হবে, তিনি দলিলের অনুসরণ করতেন। ليس مقلدا متعصبا, তিনি মুকাল্লিদ মুতাআসসিব ছিলেন না। فمن العبارات المأثورة عنه وهل يقلد إلا عصبي أو غبي, وهل يقلد إلا عصبي يعني متعصب أو غبي أحمق. মানে তার থেকে এসেছে তিনি বলেছেন যে মানে একবারে বুকা অথবা পক্ষপাতিত্বকারী ব্যতীত অন্য কেউ তাকলিদ করতে পারে না। যারা তাকলিদ করে তারা নির্বুধ হয়, নির্বুধ না হয় পক্ষপাতিত্বকারী, আসাবি মুতাআসসিব, এছাড়া অন্য কেউ তাকলিদ করতে পারে, মানে আলিমের জন্য কখন তাকলিদ করাটা শোভনীয় নয়। وكان حافظا ثقة ثبتا محدثا مكثرا, তিনি হাফেজ ছিলেন, সিকা ছিলেন, সাব ছিলেন এবং মুতকিন ছিলেন, মানে পুক্তা আলেম ছিলেন না। عالما بكتاب الله, আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে তিনি জ্ঞানী ছিলেন। عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, রাসূলের সুন্নাত হাদিস সম্বন্ধেও তিনি হাদিস সম্বন্ধেও পারদর্শী ছিলেন। عالما بالآثار, তিনি আসার সালাফদের সালাফদের থেকে যে সমস্ত উক্তি বর্ণিত হয়েছে এগুলো সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। عالما باختلاف العلماء, আলেমদের মতভেদ, বিভিন্ন মাসআলার মতভেদ সম্বন্ধেও তার প্রচুর জ্ঞান ছিল। ألف كتابا سماه أحكام القرآن, তিনি আহকামুল কুরআন নামে একটা কিতাব লিখেছেন। ملأه بالأحاديث والآثار, এর মধ্যে অনেক হাদিস রয়েছে, আসার রয়েছে। ألف كتابا في صحيح الآثار الأحاديث, صحيح الأحاديث المختلفة ظاهرا, سماه شرح مشكل الآثار. যে শরহ মুশকিলিল আসার, যেগুলো যে সমস্ত تفسير الحديث يعني, যে সমস্ত হাদিস বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানে পরস্পর বিরোধী মনে হয়, এই জাতীয় হাদিস সম্বন্ধে কিতাব লিখেছেন এবং নাম দিয়েছেন শরহ মুশকিলিল আসার নাম। واشترط فيه الصحة, এবং এতে তিনি মানে সিহাতের শর্ত আরোপ করেছেন। فيجوز أن يقال عن كتاب أو يوصف كتاب شرح مشكل الآثار بأنه صحيح الطحاوي, এটাকে সহিহুত তাহাবি হিসাবেও নামকরণ করা সহি আছে, যেহেতু তিনি এটা সিহাতের শর্ত যেহেতু করেছেন না। وله كتاب آخر مليء بالأحاديث والآثار ومرتب على أبواب الفقه, سماه شرح معاني الآثار. এবং তার আরেকটি কিতাব আছে, ওই কিতাবের নাম হচ্ছে শারহু মাআনিল আথার। ولم يشترط فيه الصحة, এটাতে তিনি সহি শর্ত আরোপ করেন নাই, لكنه كان يجتهد في ترجيح مذهب أبي حنيفة في مسائل الفقه. কিন্তু এখানে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন না।
وله كتاب اختلاف العلماء ইখতিলাফুল উলামা নামে তার আরেকটি কিতাব আছে। কিতাবগুলো তোমরা লিখে রাখো, সমস্ত আমাদের লাইব্রেরিতে কিতাবগুলো আছে না। فهذا العالم يعني كثير العلم وألف العقيدة الطحاوية। এই আলেম অর্থাৎ আবু জাফর আত-তাহাবী তিনি প্রচুর ইলমের অধিকারী ছিলেন, আর তিনি এই আকিদা তাহাবিয়া কিতাবটি তিনি লিখেছেন না। والطحاوي رحمه الله تعالى ذكر في البداية أن هذه العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة صاحب المذهب النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 من الهجرة النبوية। তো ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এখানে ইমাম আবু হানিফার আকীদা উল্লেখ করেছেন। নু'মান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহর আকীদা এই কিতাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু হচ্ছে তুফিয়া সানা 150 ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন 150 হিজরিতে না। وعقيدة تلميذه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي الأنصاري। এখানে ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ আরো উল্লেখ করছেন যে এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ইউসুফ বিন ইব্রাহিমের আকীদাও এটা। আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম এর আকীদাও সেটা, মানে আকীদা তাহাবিয়ার মধ্যে আকীদাগুলো উল্লেখ করেছেন এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার আকীদা এবং তার ছাত্র ইমাম ইউসুফের আকীদা। আবু ইউসুফ মাত সনত 182। আবু ইউসুফ মারা গেছেন 182 হিজরিতে। وعقيدة محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189। এখানে ইমাম আবু ইউসুফ আশ-শাইবানির আকীদাও তিনি উল্লেখ করেছেন, আর তিনি মারা গেছেন 198 হিজরিতে। توفي الطحاوي سنة 321 من الهجرة النبوية। আর ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী মৃত্যুবরণ করেছেন 321 হিজরিতে। তারিখগুলো ঠিক মতো লেখছো তোমরা? সবগুলো তারিখ না। مات وعمره تقريبا 83 سنة। 83 বছর বয়স হয়েছিল তার মৃত্যুর সময়। رحمه الله وغفر له. بإذن الله في الدرس القادم نبدأ من أول الكتاب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين। আগামী ক্লাস থেকে ইনশাআল্লাহ কিতাব পড়া শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।